विचलित धार्मिक। आज शीर्षक हम विचलित धार्मिक। लेखा जाउछि गोलिया जलाशय और मलिन निर्झर जे रूप दुष्ट लोक आगरे विचलित धार्मिक से रूप। दुष्ट एवं अस्थिर विचलित, भल एवं स्थिर सुस्थिर यह मध्यरे आमाने आज पार्थक्य देखिबा। गोलिया जलाशय केही जलपान करती ना, मलिन निर्झर काहाको आकर्षण करि पारे ना। से प्रकार विचलित धार्मिक काहार उपकार करि पारे ना, काहाको शांति दे पारे ना, काहाको आनंद दे पारे ना। आत्मा को जो फल प्रेम आनंद शांति दीर्घ सहिष्णुता परोपकारिता भद्रता विश्वस्तता मृदुता आत्मसंयम यही सब फल गुड़िक क्या जीवन में फलाई पारे ना विचलित धार्मिक। कारण कौन ना से माने दुष्ट लोक आगे एपट सेपट हो जाए, इे सियाड़े हो जाए। दुष्ट लोक मान जनवरी 26 2026 जेते बेले भुवनेश्वर गिडियंस केतेक भौणी माने गोटे हॉस्पिटल रे बांटुथले आ सेठी केते जण सुइपर लोक माने अर्थात मां माने भौणी माने से माने आसी एमान को एमिति प्रतिरोध कले जे एमाने बाट पाइलेनी शेषे बहुत हैरान है। एमाने भी मां माने थिले किंतु सेमानकर दुष्ट सेमाने दुष्टता कले मिछरे अभियोग कले किंतु एमाने ताको काउंटर करि पारिले ना। विचलित धार्मिक एई मान को कहला। आमे जदि प्रभु को अस्त्र शस्त्र रे तांकर अस्त्र शस्त्र कोन एफिसी पुस्तक रे लिखा जायछि ना वाक्य रूप खड्ग परित्राण रूप खड्ग एवं उरस्त्राण शिरस्त्राण ए सब जदि आमे न जाय न नै प्रभुंकर पदा को ओल्हेबा ताहले आमानकर अवस्था सांघातिक हबो। हां कोन लिखा जायछि सत्य रूप कोटि बांधिले सेटा ठीक अछि। प्रभु यीशुकर वाक्य सत्य बाइबल सत्य ताहाको बांटिबा को गले ठीक अछि। तापरे धार्मिकता रूप उरस्त्राण शांतिदायक सुसमाचार निमंते सुसज्जता रूप पादुका शांतिदायक सुसमाचार रूप सुसज्जता रूप पादुका सुसज्ज करी हां पादुका सुसमाचार तापरे विश्वास रूप ढाल परित्राण रूप शिरस्त्राण परिधान कर कोठी खैचा रहिला वाक्य तो सत्य थिला। आउ कोन आत्मा को खड्ग अर्थात ईश्वर को वाक्य धारण कर। आत्मा को खड्ग वाक्य रे हरै पारलेनी मु भाबुची से माने बहुत मुखरा लोक माने मुखरा कथा कहते। हम ऑफिस रे अनेक स्वीपर अछंती हम जानि समस्त नमस्कार करन बहुत पियोन अछंती समस्त नमस्कार करन। आमे बाटरे घाट रे जते लोकन को पाउ सही प्रकार आ कहू जने कहिले एबे परिस्थिति भिन्न हो परिस्थिति भिन्न एबे टिके अधिक एग्रेसिव हेचंती लोक माने किंतु आमे ए प्रकार सज्जार सज्जित होई जाइछु ना खामख्याल भाव रे जाइछु। विचलित धार्मिक टिके आमे बाहर करिबा आमे काहे उपकार सेही जो मां भौणी माने जो विरोध कले मिछटा रे कहिले से माने कोन से माने निजुको तो आमे ठीक करछु बोली कहिबे। आमे से मान को एते बड़ बड़ आस्तिले लोक माने स्त्री लोक माने मां माने भौणी माने से माने हमको उत्तर दे पारले नहीं ए कथा कहिबे काहे कहबे हमको तो काहे के को ना
ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ହବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ସତ୍ୟ ରୂପ କଟି ବାନ୍ଧିବା। ଆମେ ସେଟା ଏତେ ଜୋରରେ ବାନ୍ଧିବା ଯେ ଆମକୁ କେହି ପକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟରେ ଆମେ କଥା କହିବା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମରେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତାପରେ ଧାର୍ମିକତାର ପୌରସ୍ତ୍ରାଣ, ଏ ସବୁ ଧାର୍ମିକତାର ପୌରସ୍ତ୍ରାଣ। ଧର୍ମ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛୁ ନା ଆଉ କିଛି ନେଇକି ଯାଇଛୁ? ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାପରେ ଶାନ୍ତିଦାୟକ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ସୁସଜ୍ଜତା ରୂପ ପାଦକ, ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ ରୂପ ଢାଲ, ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ପରିଧାନ କର, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଖଡ୍ଗ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କର। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଖଡ୍ଗ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯାଇଛୁ ତ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣେଇ ଦେଇକି ଯାଇଛୁ ତ? ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ମାତ୍ର ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ବାହାରୁଛୁ। ଗତ ଦିନ ପରି, ଗତ ବର୍ଷ ପରି ଏହା ନୁହେଁ, ଏହା ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି। ବିରୋଧୀ ମାନେ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ତ? ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ତ? ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ଉରସ୍ତ୍ରାଣ ଧରି ଯାଇଛନ୍ତି ତ? ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବାକ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 19 ପର୍ବ ଟିକେ ବାହାର କରନ୍ତୁ। 11 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପାଉଲଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଅସାମାନ୍ୟ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। 19:11 କାରଣ 2 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ସେଠାରେ ରହିଥିଲେ, 10 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଉଛି, ଯିହୁଦୀ ଓ ଗ୍ରୀକ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କଲେ। 11 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଉଛି, ଈଶ୍ୱର ପାଉଲଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଅସାମାନ୍ୟ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ରୁମାଲ କିମ୍ବା ଗାମୁଛା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଣାଯାନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ରୋଗ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଗୁଡାକ ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ। ଅସାମାନ୍ୟ କରି ପାଉଲ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥିଲେ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶଯ୍ୟାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ତା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିବୁ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ବର ମାନେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆକୁ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କଲା ନାହିଁ, ପାଉଲ ମୃତ୍ୟୁ ସରିକି ବି। କେତେ ପଦ? 28 ପର୍ବ 2 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଉଛି, ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର, ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜନ କରୁଛି, ପବନ ଏତେ ଜୋର ବହୁଛି, ନୌକା ଟଳମଳ ହଉଛି, ଜାହାଜ ଟଳମଳ ହଉଛି। ଜାହାଜର ନାବିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ଯେତେ ପାରୁ ସେତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆଉ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଖିଆ ଅଖିଆ ରହିଛନ୍ତି। ପାଉଲ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଦଉଛନ୍ତି, ମୋ କଥା ମାନିଥିଲେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ହେଇନଥାନ୍ତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କାହାରି କିଛି କ୍ଷତି ହବ ନାହିଁ, କେବଳ ଜାହାଜର କ୍ଷତି ହବ, ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏମାନେ ବୋଧେ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପାଖକୁ ନେଇ ଯାଇ ନିଜେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ଜାହାଜର ଲଙ୍ଗର କାଟିଦିଅ, ଦୌଡ଼ି କାଟିଦିଅ, ଜାହାଜକୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଛାଡ, ନଚେ କେହି ଜଣେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ହଁ କି ନାହିଁ? ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ବିଷୟ କରାଗଲା। ଏବଂ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯୋଉ ବଞ୍ଚିଯିବେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଡିଆ ମାରି ପଳେଇବେ, ସେଟା ବି ହେଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଆସି ମେଲିତି ଦ୍ୱୀପରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଭାସି ଭାସି ଆସି କିଏ ଖଣ୍ଡେ ଜାହାଜର ଭଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡ ତ କିଏ ପହଁରା ଜାଣିଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଆସି ଯେତେବେଳେ ମେଲିତି ଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ବର୍ବର ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କି ଆହା ଏ ସମୁଦ୍ରରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସମୁଦ୍ର ଦେଖିବ, କୁଆଡେ ସେଟା? ବାରୁହା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଆଉ ଏମାନେ କେହି ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ବର୍ଷା ଆଉ ଏମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳଉଛନ୍ତି, ଜୋତା ମୂଳେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବନି, କାରଣ ଏମାନେ ଦେଖି ନାହିଁ। କାରଣ ସେଠି ବଡ ବଡ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ଅଛି,
ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଧେଇବା ମନା ବିପଦ। ଏମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳଉଛନ୍ତି। ବିପଦକୁ କାହିଁକି ଡାକିବ ବାବୁ? ସତର୍କ ନା? ଦେଖିଥିଲ, ପଢିଥିଲ, ଯିବା ଆଗରୁ ପଢିକି ଦୌଡୁଥିଲ ପାଣି ଭିତରେ। ଇରେ ବାପା, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି ବୁଢୀ ମରି ବସୁ। ସତର୍କ ହେଇ ଯିବାର ଅଛି, ସାବଧାନ ହେଇ ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ ଗାଇଡ କରିବାର ଅଛି। ସେତିକି ବାଟ ଆଉ ନା, ଟିକେ ପାଣି ଲଗେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ବି ଗୋଡରେ ପାଣି ଲଗେଇଛି। ଆଉ ନା କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯାଇ ଗୋଟେ କୂଳରେ ଲାଗିବୁ ଆଉ ବଞ୍ଚିକି ଥିବୁ, ଯଦି ସେଇ ଦ୍ୱୀପରେ କେହି ଥିବେ ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ, ଯାହା ହଉ ଜଣେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ବର୍ବର ଲୋକମାନେ, ବର୍ବର ତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ସେମାନେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ନାହାନ୍ତି, ଦ୍ୱୀପରେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଚଳଣିରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। କାରଣ ବହୁତ ଦୂରରେ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ, ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ, ଟାପୁ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ନିଆଁ ଜାଳି, ଶୀତ ନିଆଁ ଜାଳି ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ତାଙ୍କୁ କଲେ। ପାଉଲ ବି ଅତି ପ୍ରମୁଖ ଲୋକ, ଆମେ ଯେମିତି ଡେଇଁ ପଡୁ ସବୁଆଡକୁ, ସେଟା ସାକ୍ଷର ଶୁଣିବେ, ଡେଇଁ ପଡିବା ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲା। ଆଉ ପାଉଲ ସେମିତି, ସେମାନେ ତ ପକଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଟିକେ ପକେଇ ଦିଏ କହିକି ସେଇ ଝାଟି ଯେତେବେଳେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କାଳ ସର୍ପ ଆସି କାମୁଡି ଝୁଲି ରହିଲା, ତିତି ସାପ ବା ବୁଢା ସାପ ହେଇଥିବ, ସେଗୁଡା ହଉଛି କାଳ ସର୍ପ। ସେମାନେ ଚୋଟ ମାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କାମୁଡି ଝୁଲି ପଡନ୍ତି, ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ବିଷଟି ଯାଏ। ଚୋଟ ମାରିବା ସାପ, ତମ୍ପ, ଗୋଖର ଏଗୁଡା ଚୋଟ ମାରନ୍ତି, ଧାଇଁକିନା ଲୋକ ପଡିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଷ ଚଢିବ। ଆଉ ଏ ସର୍ପ ଗୁଡାକ, ଏ ସର୍ପ, ଚିତି, ବୁଢା ଆଉ କଣ ସବୁ ଅଛି, ସେଗୁଡିକ କାମୁଡିବ, ସେ ବିଷ ଆସ୍ତେ 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 ଉଠିବ। ସେ ପ୍ରକାର ହେଲା। ଆଉ ବରବର ମାନେ କଣ କହିଲେ? ପାଉଲଙ୍କ ହାତରେ ଝୁଲିକି ରହିଛି, ହଁ ଏ ଲୋକଟା ନିଶ୍ଚୟ ଖୁଣି, ସମୁଦ୍ରରେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ଧର୍ମ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚିବ। ଧର୍ମ, ଏଇଠି ଧର୍ମ ବିଷୟ ଆସିଲା। ଆମେ ହିତୋପଦେଶ 25 ପର୍ବ 26 ପଦ କଣ ପଢିଲୁ? ହିତୋପଦେଶ 25 ପର୍ବ 26 ପଦ, ବିଚଳିତ ଧାର୍ମିକ ସେ ରୂପ କୌରୂପ ଗୋଳିଆ ଜଳାଶୟ ଓ ମଳିନ ନିର୍ଝର। ବାସ୍, ଗୋଳିଆ ଜଳାଶୟ ଓ ମଳିନ ନିର୍ଝର ଯେ ରୂପ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଆଗରେ ବିଚଳିତ ଧାର୍ମିକ ସେ ରୂପ। ପାଉଲ ବିଚଳିତ ହଉନାହାନ୍ତି। ବର୍ବର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଆକୁ ରକ୍ଷା ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। ବଞ୍ଚିକି ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପାଉଲ ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ସେ ପାଉଲ। ଆଉ କାଳ ସର୍ପ କାମୁଡ଼ିଲାଣି ମାନେ ମରିବା ନିଶ୍ଚିତ, ଥୟ, ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ। କାରଣ ଏମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ସେ ଦ୍ୱୀପରେ ଅନେକ ମରିଥିବେ। ଧର୍ମ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। ଇଏ ବିଚଳିତ ଧାର୍ମିକ, ଇଏ ଧର୍ମକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ତାପରେ କଣ ହେଲା? କିନ୍ତୁ ସେ ଜନ୍ତୁଟାକୁ ଝାଡ଼ି ନିଆଁରେ ପକାଇଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ। ଜନ୍ତୁଟାକୁ ଝାଡ଼ିଦେଲେ, କିଏ ହେଲେ ଝାଡ଼ିଦବ, ବାହାର କରିଦବ, କିନ୍ତୁ ତାର ପରର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ସେ ମରିବ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ତାପରେ? ସେ ଯେ ଫୁଲି ଯିବେ କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ମରି ପଡ଼ିଯିବେ, ଏହା ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଯେତିକି ସମୟ ବିଷ ଚଢିବ, ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଫୁଲିବ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଆସିଲା, ଆଉ ଫୁଲିଲା ନାହିଁ କି ସେ ମଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ କଣ, ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏ ଜଣେ ଦେବତା, ଦେବ ପୂଜକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟକୁ ଦେବତା ବୋଲି କହିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ବିଚଳିତ ନଥିଲେ, ଧର୍ମ ତାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଥିଲା, ସେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ପରେ ଅଛି ଏ ଦେବତା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପିତର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ବହୁତ ଚାହିଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କେହି ହେଇଥିଲେ ତ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ବସେଇ
आचार्य कि आचार्य कहते विवादाचार्य आम कहबानी से फसी जा किंतु एमाने मना करते जे आमे तुम आम परी मनीष जेतबेले पितर आ अन्य माने सुस्थता कले सेतबेले सेमाने देवता बोली कहि ताको आराधना करबा को लागिले सेही प्रेरित पुस्तक 11-12 एगुडा करे थिबो ता पूर्व आ सेमाने कहते आमे तुम आम परी मनीष जे यीशु को तुम माने क्रूस रे चढ़ैलो विरोध कलो से यीशुकर शक्ति ए छोटा को चलेबा पई सहाय्य करिछि मंदिर को जाउथवा समय कोन ता ना थिला कि मंदिर को जाउथवा समय रे सुंदर नामक फाटक एई कथा विचलित धार्मिक से रूप कहि परिबो ना से उत्साहित हे जीवो लोक माने जतबे ताको प्रशंसा करिवे दुष्ट लोक माने प्रशंसा कले से माने उत्साहित हे जीवे मात्र स्थिर धार्मिक उत्साहित होबो नै दुष्ट लोक माने कोन कहंतु बा न कहंतु से माने अभियोग करंतु बा बाधा दियंतु बा प्रतिबाधा दियंतु ये स्थिर रही आगो बढ़िबो आ अनेकंकर आशीर्वादर कारण हबो आ स्थिर धार्मिक बोली पाउलो जे प्रकार प्रमाण सेटा पाइलो कि पाउलो जे प्रकार प्रमाण कले पितर जो प्रकार प्रमाण कले पितर कोठी प्रमाण कले हां कोइ पढि दियो सेटा हे महाशय माने हां काहे कि ए समस्त करूछंती कोन समस्त करूथले टिके पूर्व पढ तार 14 पर्व रो 12 पद हां 12 पद पढ से माने बर्नबा को बृहस्पति बोली कहिले आ पाउलो प्रधान वक्ता थिबारु ताको बुद्ध बोली कहिले आहा बुद्ध बृहस्पति पूजा करते से माने ए माने एते महान लोक तांको देवता अनुसार नाम देई सारले आ तांको पूजा आराधना हवा तापरे नगर सम्मुखरे थिबा बृहस्पति को मंदिर रो जाजक केतेको वृक्ष ओ पुष्पहार द्वारा निकट को आनी केतेको वृक्ष ओ पुष्पहार द्वारा निकट को आनी लोक समूह सहित बलि देबा को इच्छा करे आहा जाजक से बृहस्पति आ बुद्ध मंदिर रो जाजक से माने एमान को सामना रे बलि देबा पाई कारण एमाने देवता माने बोली भाबिले किंतु तापरे किंतु प्रेरित माने अर्थात बर्नबा और पाउलो एहा सुनी आपण आपनार वस्त्र चिरी लोक समूह मध्य को बेगे दौड़ी जाय उच्च स्वरे कहि पके दौड़ी गले लोक समूह मध्य को तापर जाई कोन कहले हे महाशय माने काहे समस्त करूछंती हां माने मध्य आपण मानक परि सुख दुख भोगी मनुष्य सुख दुख भोगी मनुष्य आपण मान को परि तापरे आपण मानक निकट रे सुसमाचार प्रचार करू सुसमाचार प्रचार करूछु जेपरि आपण माने एई सब असार वस्तु थारो विमुख होई असार वस्तु थारो जे प्रकार आपण माने विमुख होंती जीवंत ईश्वर को प्रति फेरंती हां कारण से आकाश में जीवंत ईश्वर को प्रति जे प्रकार फेरिबे तापरे ता पूर्व टिके लिखाई छै जीवंत ईश्वर को प्रति फेरंती ता पूर्व एई सब असार वस्तु थारो विमुख विमुख होंती एथि पई हमर प्रभु एक प्रकार शक्ति रो कार्य करिते ये होते स्थिर धार्मिक के प्रशंसा करू बा न करू विरोधी माने हल्ला कले भी आ मु जतले मोर साक्ष्य दउथुली से कहले एबे परिस्थिति टिके अलगा ही आपण माने एवं मु परिस्थिति अलगा हिसाब रे प्रभु को निकट प्रार्थना करू तो तेबे जाई प्रभु सहाय्य करिवे आपण विचलित धार्मिक हेबे नाही दुष्ट लोक आगरे आपण पतित हेबे नाही मात्र शक्ति को प्रभु यीशुकर शक्ति को देखैबे एहा ही हबो विचलित धार्मिक एवं स्थिर धार्मिक परिणाम प्रभु ए चिंता रे हमको आशीर्वाद करु आमेन।